Good morning, everyone. So click on Sheetal Shirke, so you will be visible the lecture. Okay. Good morning, everyone. Am I audible? Discuss again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have seen class A power amplifier. In that we have seen two types. First was single stage CE as a power amplifier, class A power amplifier, and second we have seen transformer coupled class A power amplifier. Okay. Both the class A power amplifier they give means the transistor remains on for 360 degree. Therefore the current flows for complete one cycle. ओके आणि क्लास ए पॉवर अँप्लिफायर साठी क्यू पॉइंट कुठं असला पाहिजे एनीवन सेंटर ऑफ युअर लोड ओके आणि त्याची इफिशियन्सी असते 25 to 50%. ओके सो when we are using a single stage CE as the class A power amplifier, at that time efficiency is 25%. And when we are using transformer coupled class A power amplifier, at that time the efficiency is 50%. Okay, इथपर्यंत आपलं झालं त्याचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून झालेले आहेत. So today we are going to see single stage class B power amplifier. Okay, so can anyone tell me what is the definition of class B power amplifier? Okay, there are two definitions. So in the form of waveform and in the form of Q point. Output signal Yes. obtained for only one half cycle. Good. So the output current flows for only one half cycle. That amplifier is called as class B power amplifier, where transistor remains on for 180 degree. And where should be the position of Q point? In the cutoff region. Okay, on x-axis. Okay, so जे PPT वरती फर्स्ट टाइम दाखवलं होतं ऍक्च्युली थोडंसं करेक्शन होतं त्यात जे तुम्हाला वेवफॉर्म शिकवताना सांगितलं होतं. सो क्लास बी च एक्स एक्सिस वरती असतं, क्लास ए बी च एक्स एक्सिसच्या अबाव म्हणजे कट ऑफ रिजन मध्ये आणि क्लास सी च बिलो एक्स एक्सिस. ओके ओके सो बघा क्लास ए पॉवर अँप्लिफायरचं क्यू पॉइंटचं लोकेशन एक्झॅक्टली सेंटर ऑफ लोड लाईन आहे. देन क्लास बी चं क्यू पॉइंट शुड बी ऑन युअर एक्स एक्सिस. ओके सो तुम्हाला काय सांगितलं ते इन कट ऑफ रिजन असं सांगितलं होतं, बट इट इज नॉट इन कट ऑफ रिजन, इट इज ऑन एक्स एक्सिस. देन the Q point position in class AB amplifier, it is above x-axis, so it is in cutoff region, and in class C power amplifier, the Q point lies below x-axis. Okay. So today we are going to see class B power amplifier. Okay. So class B power amplifier, so it remains on for 180 degree, that is remains only one half cycle. Okay, and the Q point is on
क्लास बी पॉवर एम्प्लीफायर मध्ये the transistor remains on for 180 degree. Therefore, the collector current flows for one complete half cycle and the Q point is located on x axis. Okay. आता आपल्याला amplify काय झालं पाहिजे, दोन्ही सिग्नल्स amplify झाले पाहिजे. ओके नाही. So a complete cycle should be amplified. Okay. Therefore, we are using push-pull class B power amplifier. So या class B power amplifier मध्ये एकच ट्रान्झिस्टर जर आपण यूज केला, ओके, तर काय होतं आपल्याला फक्त 180 डिग्रीचं आउटपुट फक्त भेटतंय, म्हणजे एकच हाफ सायकल आपल्याला आउटपुट भेटतंय. ओके, पण आपल्याला जे ऑडिओ सिग्नल्स आपण अँप्लिफाय करतो ते कंप्लीट सायकल झाले पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, कंप्लीट इनपुट सायकल आपल्याला अँप्लिफाय करायचं आहे. त्यासाठी आपण काय करतो, सिंगल स्टेज क्लास बी पॉवर अँप्लिफायर यूज न करता आपण पुश-पुल एम्प्लीफायर, पुश-पुल क्लास बी पॉवर एम्प्लीफायर यूज करतो, ज्याच्यामध्ये दोन ट्रान्झिस्टर यूज होतात. ओके, सो आपण ते बघूया की पुश-पुल क्लास बी पॉवर एम्प्लीफायर. ओके, सिंगल स्टेज क्लास बी पॉवर एम्प्लीफायर आपण काय यूज करत नाही, बिकॉज इट एम्प्लिफाइज ओनली वन सिंगल हाफ सायकल. Okay, but we require, as per requirement, when we require complete one cycle amplification, at that time we use class B push-pull amplifier. Okay, so draw करा.
So this is class B push-pull power amplifier. In this we are using two transistors, transistor Q1 and transistor Q2. So we are using two transistors. Okay. So we are using Hello, ma'am. two center tap. Yes. मॅम पुश पुलचं मिनिंग हे करता का म्हणजे सांगता का अजून एकदा? पुल म्हणजे काय करतात ते आउटपुटला पुश करते. ओके. सो सिंगल स्टेज क्लास बी एम्प्लिफायर मध्ये काय होत होतं, जस्ट एकच आउटपुट आपल्याला भेटत होतं, जे की आपल्याला नको आहे. आपल्याला दोन्ही सायकल्स पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करतोय, आपण पुश पुल किंवा सिमेट्री असं सुद्धा म्हणतो. सो सिमेट्री कशासाठी, जर गेटिंग सिमेट्री वेवफॉर्म. ओके. सो Q1 पण सेम आउटपुट देणार आहे, Q2 सुद्धा तुम्हाला सेम आउटपुट देते. ओके मॅम. आता ऑडिबल आहे? येस मॅम. So we are using two center type transformer. So transformer T1, which is called as input transformer, or we are also calling it as a driver transformer. Okay. So T1 is the input transformer, or we are also calling it as a driver transformer. T2 is the output transformer. Okay. दोन ट्रान्झिस्टर्स आहेत, दोन सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर आहेत. मतलब फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर जे आहे T1 ट्रान्सफॉर्मर, it is connected at the input side of the transistor, therefore it is called as input transformer, and it is also called as driver transformer because we have connected the AC load which is to be amplified, so it drives that signal and it passes to the base of transistor. Okay. Next, T2 is the second transformer which is connected at the output side, so it is connected at the collector terminal of your transistor circuitry, and it is called as output transformer because the output signal it is directly connected to the load. So for example, here we have shown the loudspeaker as a load. Okay. आता हे झालं त्याचं information. Now we will see the working. Okay. The input signal which is to be amplified, it is applied at the primary winding of T1 transformer. Okay, दोन ट्रान्सफॉर्मर आहेत. तो फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये आपण काय देतोय, जे सिग्नल आपल्याला एम्प्लिफाय करायचं आहे ते सिग्नल आपण इनपुटला देतोय. ओके. सो इनपुट सिग्नल कसं असणार आहे, युअर साइन वेव. नाउ द सेकंडरी साइड इज सेंटर टॅप. ओके. सेंटर टॅप म्हणजे काय होतं, इथं व्होल्टेज divided है, two voltage develop होते हैं. So at opposite point they develop the voltage which are 180 degree out of phase. म्हणजे या साइडला जे काही सिग्नल असणार आहे at that time ते सिग्नल तुमच्या या साइडला डेव्हलप होणार आहे, पण दोन पोलॅरिटीला जे सिग्नल डेव्हलप होणार आहे ते 180 डिग्री आउट ऑफ फेज असणार आहे. म्हणजे कसं बघा,
फॉर एक्झाम्पल ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. ओके, आता इनपुट सिग्नल जर आपण इनपुट सिग्नल एकदमच तुमची पॉझिटिव्ह कंप्लीट वन सायकल जाणार आहे का नाही, therefore as per time period first positive half cycle will appear across your primary winding. That positive half cycle is applied to the secondary winding. At that time your A terminal is positive and B terminal is negative. का होतं, कारण की हे दोन्ही पॉइंट्स जे आहेत सेकंडरीला सेंटर टॅप केल्यामुळे दोन्ही पॉइंट वरती 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल डेव्हलप होणार. मग ए पॉइंटला जर पॉझिटिव्ह सिग्नल असेल तर बी पॉइंट वरती नेगेटिव्ह सिग्नल असणार आहे. ओके, नाउ हियर as the A is positive and B is negative, due to which positive signal भेटल्यामुळे तुमचं ट्रान्झिस्टर काय होणार आहे, ट्रान्झिस्टरचं बेस इमिटर जंक्शन will be forward bias. Okay, therefore when base emitter junction of this transistor is forward bias, as per voltage this transistor Q1 turns on. Okay, तुमचं ट्रान्झिस्टर Q1 काय होतं, ऑन होतो. Similarly at the secondary side, lower secondary side, as B point is at a negative potential, therefore this transistor base emitter junction of transistor Q2 is reverse bias, due to which your transistor Q2 is in off state. Okay, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला फक्त Q1 ट्रान्झिस्टर ऑन होणार आहे बिकॉज त्याच्या बेसला पॉझिटिव्ह सिग्नल असणार आहे. Q2 ट्रान्झिस्टर हा ऑफ स्टेट मध्ये असणार आहे कारण की त्याच्या बेसला नेगेटिव्ह सिग्नल आहे. ओके, नाउ इन दिस द करंट फ्लोज फ्रॉम A terminal, then your transistor, and then your primary winding. Okay, primary winding and त्याच्यानंतर नंतर ग्राउंड मध्ये. ओके, कारण की हे ऑन स्टेट मध्ये नाही. ओके, therefore you will get, आता इथं काय डेव्हलप होणार आहे, at the primary side you will get positive half cycle. ओके, तुमचं करंट जे आहे ते प्रायमरी वाइंडिंग मधनं फ्लो होतंय. therefore same voltage is developed across the secondary side, therefore you will get positive half cycle at your load. कळतं इथपर्यंत? इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला? बघा हो मॅम. जे आपण एम्प्लिफाय करण्यासाठी देतो at that time during positive half cycle A terminal is positive, B terminal is negative, due to which as A terminal is positive, therefore the base emitter junction of this transistor is forward bias, therefore transistor Q1 turns on. Similarly, as the second transistor is getting negative voltage, due to which the base emitter junction is reverse bias, therefore transistor Q2 remains in off state. ओके, आता एकच ट्रान्झिस्टर ऑन आहे म्हणून तुमचं करंटचा पाथ कसा असणार आहे, करंट कुठून कुठे फ्लो होणार आहे. सो A, then your transistor Q1, then primary winding of your output transformer and again to the negative potential, that is to the ground. Okay, so whatever current is flowing from the primary winding of output transformer, that same is developed at your secondary side. म्हणजे आपल्याला काय भेटतं, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आपल्याला लोडला भेटतो. ओके, now during negative half cycle दिसते काय कलर? नो मॅम. हा कलर दिसते का? ग्रीन कलर दिसते का तुम्हाला? सम अंडरलाइन ते पुश पुल दिसते? येस मॅम. So during negative half cycle, now your A terminal will be negative and your B terminal will be positive. आता काय होणार, उलट होणार. A टर्मिनल काय होणार, नेगेटिव्ह होणार, B टर्मिनल काय होणार, पॉझिटिव्ह होणार. आता B टर्मिनल पॉझिटिव्ह असल्यामुळे this
transistor Q2's base emitter junction will be forward bias, and therefore transistor Q2 turns on. Now A terminal negative asल्यामुळे the transistor Q1's base emitter junction is reverse bias, therefore transistor Q1 remains in off state. Okay. Now the current will flow from B terminal, then transistor Q2. Okay. आता तुमचं डायरेक्शन कसं झालं का? तो डायरेक्शन इज रिव्हर्स. आधी डायरेक्शन कसं होतं, फ्लो कसं होता, Q1 कडून खाली होतं. ओके, आणि म्हणून ते arrow marks you will come to know. Okay, so current direction change झालं, therefore voltage develop across this primary winding. So current direction change झालं म्हणजे काय होणार आहे? So you will get negative half cycle. That same voltage is developed across your second winding. Therefore you are getting another half cycle. Okay, म्हणजे क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर मध्ये आपण काय केलं तर दोन्ही कंप्लीट वन सायकल आपण काय केली, एम्प्लिफाय केली बाय युजिंग टू ट्रान्झिस्टर्स. ओके, सो Q1 आणि Q2 ट्रान्झिस्टर. तेच जर आपण एकच ट्रान्झिस्टर वापरलं असतं तर एकच ट्रान्झिस्टर मध्ये तुम्हाला फक्त एकच हाफ सायकल भेटली असती. नाउ हियर the name is class B, means here the transistor Q1 remains on for one half cycle and transistor Q2 turns on or remains on for one half cycle. Okay, so इथे जे तुम्ही बघताय now I will draw some bigger figure. So पहिल्या हाफ सायकल साठी तुमचा T1 ट्रान्झिस्टर हा ऑन स्टेट मध्ये आहे आणि अनदर हाफ सायकल साठी तुमचा T2 ट्रान्झिस्टर हा ऑन स्टेट मध्ये आहे. जेव्हा T1 ट्रान्झिस्टर ऑन असणार आहे तेव्हा सेकंड ट्रान्झिस्टर इज इन ऑफ स्टेट and when second transistor is in on state at that time first transistor is in on state, means at a time only one transistor conducts for complete 180 degree or for complete one half cycle. ओके, इथं आपण असं नाही म्हणू शकत की तुमचे द करंट और ट्रान्झिस्टर रिमेन्स ऑन फॉर 360 डिग्री. ओके, सो आपण इथं जे काही वेवफॉर्म येते वेवफॉर्म वरनं असं नाही म्हणू शकत की ट्रान्झिस्टर तुमचे 360 डिग्री साठी ऑन राहतात as like in class A power amplifier. Here the transistor remains on for only 180 degree. Okay, ह्याच्यावरती तुम्हाला एखादा MCQ पडू शकतो. In class B push pull amplifier from this output waveform the transistor remains on for dash degree. Okay, पण तिथं दोन ट्रान्झिस्टर्स आहेत त्यामुळे आपल्याला कंप्लीट 360 डिग्री सिग्नल भेटतं. ऍट अ टाइम एकच ट्रान्झिस्टर ऑन राहते त्यामध्ये तर एक ट्रान्झिस्टर 180 डिग्री साठीच कंडक्ट होतो. त्यामुळे एका ट्रान्झिस्टर मधनं आपल्याला फक्त हाफ वेव्हच आउटपुट भेटते. ओके, सेकंड हाफ वेव्ह आपल्याला आउटपुटला भेटण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, अजून एक ट्रान्झिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. ओके, सो ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन करू नका की आपल्याला कंप्लीट वन सायकल भेटते म्हणजे आपले ट्रान्झिस्टर 360 डिग्री साठी ऑन राहतात. ओके, सो ऍट अ टाइम पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला Q1 ट्रान्झिस्टर ऑन होतो, नेगेटिव्ह हाफ सायकलला Q2 ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. सो रिस्पेक्टिव्ह ट्रान्झिस्टर्स ऑन झाल्यामुळे प्रायमरी वाइंडिंग मधनं फ्लो होणारे जे करंट आहे त्याची डायरेक्शन रिव्हर्स होते. त्यामुळे आपल्याला एकदा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल भेटते, एकदा नेगेटिव्ह हाफ सायकल भेटते. ओके, ह्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे? कोणाला डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? ह्याचं वर्किंग कळालं का? मॅडम ती T1 आणि T2 एकदा सांगता डबल. हा हा, बघा त्याचं बरोबर ते करावं तुम्हाला दिसतंय. Okay, so this is the circuit diagram of class B push pull amplifier where Q1 and Q2 are the transistor, main transistor. Okay, then we have used two transformer, both the transformer are center tap. Okay, दोन्ही ट्रान्सफॉर्मर सेंटर टॅप आहे. तो इथे बघतोय आपण सेकंडरी वाइंडिंगला सेंटर टॅप केलेला आहे, इथं प्रायमरी वाइंडिंगला पण सेंटर टॅप केलेला आहे. ओके, सेंटर टॅप म्हणजे काय, त्याच्या सेंटरला आपण टॅपिंग प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके, सो T1 ट्रान्झिस्टर is called as input, sorry not transistor, T1 transformer is called as
input transformer because it is connected at the input of your input signal ला आणि तुमच्या ट्रान्झिस्टरच्या इनपुटला कनेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे त्याला काय नाव दिलेलं आहे, इनपुट ट्रान्सफॉर्मर. As well as it is called as driver transformer because it drives the signal and it gives to the base of transistor. ते काय करतात, सिग्नल ड्राइव्ह करतात आणि तुमच्या ट्रान्झिस्टरच्या बेसला देतात. Whereas T2 transformer, it is called as output transformer because we are connecting the output of transistor to your actual load. Therefore T2 चा secondary winding जे आहे ते तुमच्या लोड ला कनेक्ट केलेलं आहे आणि T1 ट्रान्सफॉर्मरचं जे प्रायमरी वाइंडिंग आहे ते AC सिग्नल जे अँप्लिफाय करायचं आहे त्याला कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, सो T1 इनपुट ट्रान्सफॉर्मरचं प्रायमरी वाइंडिंग आपण कनेक्ट केलंय ऍक्च्युअल अनदर सर्किटरीला म्हणजे तुमच्या जे सिग्नल अँप्लिफाय करायचं आहे त्याला दिलेलं आहे आणि सेकंड ट्रान्सफॉर्मरचा सेकंडरी वाइंडिंग आपण यूज केलंय लोडला कनेक्ट करण्यासाठी. ओके, क्लिअर झालं डाऊट? हा, येस मॅडम. अजून कोणाला काही डाऊट आहे का? शॅल वी मूव्ह टू द नेक्स्ट पॉइंट? कोणाचे डाऊट असतील तर विचारा आणि तर आपण नेक्स्ट पॉइंटला जाऊ. ओके, आता बघा इथे काय होतं, सो मी इथे डायग्राम ड्रॉ करून एक्सप्लेन करते तुम्हाला. So I will draw this diagram. Okay. Now, what happens here? Now, in one cycle, one transistor remains in on state. In another cycle, another transistor turns on. But here, what happens? So here, crossover distortion occurs in class B push-pull amplifier. आता crossover distortion म्हणजे काय? तर इथे बघा, पहिल्यांदा T1 ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. ओके, पहिल्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला, सेकंड नेगेटिव्ह हाफ सायकलला सेकंड ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. परत पुढच्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला T1 आणि अगेन T2 ही सायकल रिपीट होत राहते. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला T1 ट्रान्झिस्टर ऑन होतो, नेगेटिव्ह हाफ सायकलला T2 ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. मग ऍट झिरो सिग्नल ऑफ झिरो व्होल्टेज, ओके, हा पॉइंट काय आहे, आपला ओरिजिन पॉइंट आहे. ओके, झिरो व्होल्टेज असणार आहे तिथं. ऍट झिरो व्होल्टेज तुमचं जे काही सिग्नल आहे ते व्होल्टेज फॉल होत आहे. ओके नाही, जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर तुमचं पीक पासून व्होल्टेज काय होणार, फॉल होणार. आणि नेगेटिव्ह हाफ सायकलला काय होतं, तुमचं व्होल्टेज राईज फ्रॉम झिरो व्होल्टेज. मग ऍट अ पॉइंट टू ट्रान्झिस्टर काय, मॅडम साऊंड येत नाही. ट्रान्झिस्टरचं बेस इमिटर जंक्शन किती व्होल्टेज क्रॉस झाल्यानंतर ना तुमचा ट्रान्झिस्टर ऑन होतो? आता येते का आवाज? हा, येतो मॅडम. बघा, ट्रान्झिस्टर आपला किती व्होल्टेजला ऑन होतो? एनीवन? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये झालं तुम्हाला. ओके, डायोड किती व्होल्टेजला ऑन होत आहे? 0.7. ओके, आणि फॉर सिलिकॉन अँड फॉर जर्मेनियम 0.3. ओके, सो मग आपण काय म्हणतो, बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस असल्यावरती तुमचा ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. ओके, सो बेस इमिटर जंक्शन इज नथिंग बट दॅट इज द पीएन जंक्शन. ओके नाही, ट्रान्झिस्टर इज नथिंग बट टू बॅक टू बॅक कनेक्टेड डायोड्स. ओके, सो तुम्हाला प्री रिक्विजिट केलंय आपण
त्या सब्जेक्टचा आधी पीपीटी घेऊन तुम्हाला सांगितलं होते ट्रान्झिस्टर कसं बनतो, दोन डायोड्स बॅक टू बॅक कनेक्ट केल्यानंतर ना आपलं ट्रान्झिस्टर फॉर्म होतंय. मग आपण काय म्हणतो, बेस इमिटर जंक्शन जेव्हा फॉरवर्ड बायस होते, जेव्हा ती 0.7 व्होल्टेज क्रॉस करते तेव्हा आपला ट्रान्झिस्टर ऑन होतो. म्हणजे तिथं जे फॉर्म झालेलं जंक्शन आहे तिथला तो डायोड आहे, तो डायोड काय होतो, ऑन होतो. ओके, सो आपला ट्रान्झिस्टर 0.7 व्होल्टेज नंतरच ऑन होतोय. 0.7 च्या व्होल्टेज पेक्षा कमी असेल तर तिथं काय होतं, आपला ट्रान्झिस्टर ऑफ होते. Now here at this point our transistor remains in off state at 0 voltage. दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला ऑन व्हायला किती व्होल्टेज लागणार आहे, 0.7 व्होल्टेज लागणार आहे. ओके, मग जे पहिला ट्रान्झिस्टर बंद होणार आहे आणि दुसरा ट्रान्झिस्टर ऑन होणार आहे, त्या दोघांच्या मध्ये जेव्हा 0.5 चं व्होल्टेज असते तेव्हा काय होतात, दोन्ही ट्रान्झिस्टर रिमेन्स इन ऑफ स्टेट. ओके, so here what happens, both the transistors are in off state. For example आपण म्हणूया 0.5 आणि इथं आपण खाली करूया 0.5, 0.7 आणि 0.7. ओके, आता मी इथं हे फक्त ड्रॉप केले फक्त इथं 0.7 नंतर ना व्होल्टेज कमी झाला तुमचा इनपुट व्होल्टेज, तर तुमचा T1 ट्रान्झिस्टर काय होतो, बंद होतो. ओके, तसंच सेकंड नेगेटिव्ह हाफ सायकल साठी 0.7 व्होल्टेज पाहिजे की तेवढ्या व्होल्टेज नंतर ना तुमचा T2 ट्रान्झिस्टर ऑन होणार. मग हे जे काही 0.7 आणि इकडचं जे काही नेगेटिव्ह आहे बट ट्रान्झिस्टर साठी ते पॉझिटिव्ह होणार. ओके, हे जे काही +7 to -7 व्होल्टेज असणार आहे तेवढ्या वेळेसाठी बोथ द ट्रान्झिस्टर्स आर इन ऑफ स्टेट. ओके, that is nothing but called as crossover distortion, where both the transistors remain in off state. That time is called as your crossover distortion. Okay, त्या पिरियडला आपण डेड झोन म्हणतो, but this process is called as crossover distortion. Okay, so जे काही ट्रान्झिशन पिरियड लागणार आहे एका ट्रान्झिस्टरला ऑफ स्टेट टू, आता इथं काय आहे, हा ट्रान्झिस्टर ऑन आहे, त्याला कुठं जायचं आहे, ऑफ स्टेट मध्ये जायचं आहे. ओके, आणि आपला Q2 ट्रान्झिस्टर काय होता, ऑफ स्टेट मध्ये होता, त्याला कुठे जायचं आहे, ऑन स्टेट मध्ये जायचंय. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी स्विचिंग फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट अँड फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, दॅट टाइम पिरियड इज कॉल्ड एज युअर डेड बँड और इट इज कॉल्ड एज क्रॉसओव्हर डिस्टॉर्शन. ओके, जर हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं 0.7 नंतर ना तुमचं ट्रान्झिस्टर T1 काय होणार, बंद होणार. ओके, बंदच व्हायला पाहिजे कारण की तिथं ट्रान्झिस्टर आपला काय ऑफ होतो. ते कुठं होतं, या पॉइंटला होऊन जातं. ओके, म्हणजे या पॉइंटच्या थोडंसं वरती. ओके, सेकंड ट्रान्झिस्टरला ऑन होण्यासाठी 0 पासून इन्क्रीमेंट व्हायला किती व्होल्टेज लागणार आहे, 0.7 व्होल्टेज. म्हणजे 0 to 0.7 जे आहे किंवा 0.6 पर्यंत आहे तिथपर्यंत तुमचे ट्रान्झिस्टर T2 इज इन ऑफ स्टेट. मीन्स both the transistors are in off state. T1 पण ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे, T2 पण ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे. त्या टाइम पिरियडला आपण काय म्हणतो, ट्रान्झिएंट टाइम पिरियड, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड एज डेड झोन. डेड झोन म्हणजे काय, वेअर बोथ द ट्रान्झिस्टर्स आर इन ऑफ स्टेट. आणि जे पिरियड आहे ट्रान्झिएंट आहे फॉर T1 ट्रान्झिस्टर फ्रॉम ऑन पिरियड टू ऑफ पिरियड अँड फ्रॉम for T2 transistor to turn from off state to on state, that is called as transient period, where both the transistors are in off state, that is called as your crossover distortion. Okay, अजून एकदा सांगू दे का, अजून एकदा सांगू दे का, बघा काय होतं, क्लास बी पुश पुल एम्प्लीफायर मध्ये we are using 2 transistors. Okay, so transistor T1 remains on for positive half cycle. Okay, and transistor T2 remains on for negative half cycle. Okay, now the switching from on to off period, at that time there is a time where both the transistors are in off state, that is called as deadband zone, and this process is called as crossover distortion. ओके, म्हणजे T1 ट्रान्झिस्टर Q1 ट्रान्झिस्टर हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी ऑन राहणार, T2 ट्रान्झिस्टर हा नेगेटिव्ह हाफ सायकल साठी ऑन राहणार. मग पहिला ट्रान्झिस्टर ला ऑफ होण्यासाठी लागणारा वेळ आणि दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला ऑफ कडनं ऑन होण्यासाठी लागणारा वेळ, दॅट इज नथिंग बट युअर ट्रान्झिएंट पिरियड, अँड दॅट ट्रान्झिएंट पिरियड इज कॉल्ड एज क्रॉसओव्हर डिस्टॉर्शन.
आणि ते किती असणार आहे तर कुठल्याही ट्रान्झिस्टरला ऑन होण्यासाठी त्याच्या बेस इमिटर जंक्शनला 0.7 व्होल्टेज क्रॉस करावं लागतं. ओके, मग 0.7 व्होल्टेज पेक्षा जर कमी व्होल्टेज आला तर तो ट्रान्झिस्टर ऑफ होतो. आणि सेकंड ट्रान्झिस्टर काय आहे, जोपर्यंत त्याला 0.7 व्होल्टेज येत नाही तोपर्यंत तो ऑन होत नाही. मग ते दोन्ही मधले जे काही पिरियड आहे, जे काही ट्रान्झिएंट आहे, ऑन टू ऑफ पिरियड आणि ऑफ टू ऑन पिरियड, त्याला आपण काय म्हणतो ट्रान्झिएंट पिरियड, and that is nothing but crossover distortion. आणि हे crossover distortion आपण अवॉइड करण्यासाठी we are using next power amplifier that is called as class AB power amplifier. ओके, हे असं नाही झालं पाहिजे, त्यामुळे आपण काय करतोय नेक्स्ट टेक्निक यूज करतोय that is called as class AB power amplifier. Okay, now this class B power amplifier is having efficiency 78.5%. त्याचं डेरिवेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. जसं क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर साठी आपण पहिले काय केलं, इनपुट डीसी पॉवर फाइंड आउट केलं, त्याच्यानंतर आउटपुट एसी पॉवर फाइंड आउट केलं, त्याच्यानंतर मॅक्झिमम इफिशियन्सी, आणि त्याच्यानंतर मॅक्झिमम इफिशियन्सी, आणि त्याच्यानंतर पॉवर डिसिपेशन. ते सगळे सेम इक्वेशन्स विल बी डिराइव्ड फॉर क्लास बी पुश पुल पॉवर एम्प्लिफायर. आणि हे जर आपण बघितलं होतं की इफिशियन्सी किती आहे, 78.5% इफिशियन्सी आहे. ते आपण डिराइव्ह करून बघूया. टाइम इट इज 10:51. कोणाला काही डाऊट आहेत का? नो मॅम. ओके, सो नोट्स तुम्हाला ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. तुम्ही नोट्स तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करा. हे जे काय शिकवलेलं आहे दॅट इज क्लास बी पुश पुल पॉवर एम्प्लिफायर, ते तुमच्या बुक मध्ये राईट डाऊन करा. आणि क्रॉस ओव्हर डिस्टॉर्शनचं मी तुम्हाला PDF करून किंवा इमेज काढून तुम्हाला सेंड करते ग्रुप वरती. ओके, सो वी विल स्टॉप टुडे इयर, कारण की आता जर आपण डेरिवेशन बघायला गेलं तर आपलं डेरिवेशन कम्प्लीट सुद्धा होणार नाही, ते हाफच होईल. त्यापेक्षा आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कम्प्लीट डेरिवेशन घेऊया आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. ओके, आता फक्त आपलं काय फार तर फार इनपुट पॉवर होईल आणि परत फार तर फार आउटपुट पॉवर होईल. मग ते पूर्ण डेरिवेशन आपलं इनकम्प्लीट राहणार. त्यापेक्षा आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये इनपुट पॉवर, आउटपुट पॉवर, इफिशियन्सी, मॅक्झिमम इफिशियन्सी बघूया. आणि लगेच मग 1-2 एक्झाम्पल घेऊन टाकूया जेणेकरून तुम्हाला त्याचं डेरिवेशन कसं आलं ते कळेल. ओके, पण हे क्लास बी पॉवर एम्प्लिफायर मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? जर एक्झाम मध्ये थेरी एक्झाम जर झाली तर 4 मार्क्स साठी आणि 6 मार्क्स साठी हे क्वेश्चन विचारलं जातं. ओके, सो 4 मार्क्स साठी जर विचारलं असेल तर तुम्हाला डायग्राम आणि वेवफॉर्म ड्रॉ करून एक्सप्लेन करायचं आहे. 6 मार्क्स साठी सुद्धा तुमचं वेटेज ठरलेलं असतं. नाव तिथं काय होतं, 6 मार्क्स साठी क्वेश्चन असेल तर तुमचे 4 marks for diagram, 4 marks for your explanation, and 2 marks for your input output waveforms. Okay, crossover distortion is also important. Exam मध्ये 4 marks साठी तुमचं crossover distortion विचारलं जातं. Okay, or it can also be asked for 2 marks definition what is crossover distortion. Okay, so crossover distortion जर 4 मार्कासाठी विचारलं तर 2 marks for explanation, 1 mark for waveform, and 1 mark for method to overcome. Method to overcome म्हणजे आता जसं सांगितल्याप्रमाणे हे जे काही क्रॉस ओव्हर डिस्टॉर्शन आहे ते ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय करतो, क्लास AB पॉवर जिथं असं ट्रान्झिएंट किंवा स्विचिंग अवॉइड होतं. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर टुडे. अटेंडन्स घेते आणि नेक्स्ट
Start attendance. Roll number 1. Present.